Namaste and welcome. The 35th International Senior Citizens Day 2025 has been celebrated grandly in Thecho, Lalitpur. The Senior Citizens Day celebration in Thecho truly emphasized collective community support and respect for senior citizens. The program was organized by the Senior Citizens Chautari Thecho with enthusiastic participation from the community. The program also featured the official launch of the Senior Citizens Health Special Edition book. 35th International Senior Citizens Day 2025 concludes grandly in Thecho, Lalitpur. The 35th International Senior Citizens Day 2025 was marked with great enthusiasm and community spirit in Thecho, organized by the Senior Citizens Chautari Thecho. The celebration honored senior citizens, unveiled the Senior Citizens Health Special Edition book and also held the 6th Annual General Assembly 2082. The program was chaired by Dr. Balkrishna Thapa Magar, founder chairperson of Senior Citizens Chautari Thecho. Chief guest, Honorable Raghunath Maharjan, member of Bagmati Provincial Assembly. Special guests included the Mayor of Godari Municipality, Gajendra Maharjan, and Mr. Jagat Bahadur Maharjan, Ward Chairperson of Godari Municipality 12, Thecho. Devi Prasad Subedi, Chairperson National Senior Citizens Fund. Founder and Chairperson Ramkrishna Karmacharya highlighted the importance of protecting the rights, dignity and welfare of senior citizens. He emphasized that elders are valuable pillars of society whose wisdom and lifelong contributions must be respected and preserved. The event underscored the need for collective community efforts to support the health, participation and overall well-being of senior citizens. The program witnessed active involvement from local residents, social organizations and respected senior members of the community, making the celebration both meaningful and memorable. The Senior Citizens Day celebration in Thecho truly emphasized collective community support and respect for senior citizens. This was the report on the 35th International Senior Citizens Day celebration from Thecho. Good night and stay tuned. राष्ट्रिय गानपट्टि सरित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। शांति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। डाक्टर सुनिता शर्माज्यूबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको 6औं वार्षिक सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा एकदमै आभारी छु। प्रतिवेदन क्रममा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोषको प्रतिवेदन घर दैलो स्वास्थ्य क्रियाकलाप तथा महाअभियोग योजनाको परिचय डाक्टर बालकृष्ण थापा मगरज्यूबाट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। म निवेदन पेश गर्न गइराखेको छु। यहाँहरू सबैजना यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम मुरी आभार प्रकट गर्दै मेरो समय केही लिन म चाहन्छु र हजुरहरूलाई नमस्कार गर्दै मैले केही यो ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाको बारेमा केही हजुरहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्न गइराखेको छु र दिन प्रतिदिन अब यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले हामी के गर्न सक्छौँ त भन्ने सिलसिलामा यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 ठेचौँमा मेरो जन्मथलो भएको भएर जन्मथलोबाटै कर्म गर्नुपर्छ भनेर मैले कर्म सुरु गरेको आज 6 वर्ष पुरा भइसकेछ र अस्ति मात्रै आएको जस्तो लाग्छ र म नेपालमा 21 वर्ष र अमेरिकामा 17 वर्ष त्यसपछि गाउँमा 6 वर्ष मेरो
जीवन बितिराखेको छ। यहाँहरूले मौका पाएको छु, यहाँहरू सबैजना आइदिनु भएको छ, एकदमै खुसी लागिराखेको छ। अहिले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था के छ त भन्ने विषयमा मैले हजुरहरूलाई अलिकति प्रेजेन्टेसन गरेँ। अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसङ्ख्या बढ्नुमा मुख्य कारण भनेको त्यहाँ अगाडि हेर्न सकिन्छ, जन्मदर घट्नु, सरदर आयु बढ्नु, स्वास्थ्य सेवामा थप सुधार, पोषणमा सुधार, शिक्षामा वृद्धि, आय स्रोतमा बढ्नु र मृत्युदर घट्नु, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक जनसङ्ख्या बढ्ने चाहिँ नि भइराखेको छ। र अहिले मैले नेपालमा के देखिराखेको छ भनेदेखि हरेक +2 गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू बाहिर जान थालेको छ भने अब नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक मात्रै रहने त होइन भन्ने चाहिँ नि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह अगाडि बढिसकेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले विश्वको जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिक हेर्दाखेरि 2020 मा 1 अरब थियो भनेदेखि 2030 मा 1.4 अरब पुग्ने भएको छ भनेदेखि ठ्याक्क 2050 मा अहिले 2025 छ र 25 वर्षपछि ठ्याक्कै 2 अरब अथवा चाहिँ डबल जनसङ्ख्या हुँदैछ। अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई केही गरेनौँ भनेदेखि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेपालको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि 1961 सन् 1961 मा 4,79,000 थियो भनेदेखि गत साल उसमा 2021 मा 29 लाख चान्चुन छ भने 2050 मा चाहिँ नि 60 लाख पुग्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। यो चाहिँ नि विश्व स्वास्थ्य सङ्घले निकालेको आँकडा मैले यहाँ हजुरहरूलाई भनिराखेको छु। र त्यस्तै गरेर विश्वको अहिले सरदर आयुमा 75 वर्ष पुगेको छ भने महिला र पुरुषको, र महिलाको 76 र पुरुषको 70। यहाँ यसले के देखाउँछ भनेदेखि अब महिलाको ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्ने चाहिँ अहिले डाटाले देखाएको छ, पुरुषभन्दा बढी महिला बाँच्ने जनसङ्ख्या देखिराखेको छ। र त्यस्तै गरेर विश्वको सरदर आयुमा नम्बर 1 मा अहिले हङकङ छ, 85 वर्षको बाँच्ने चाहिँ सरदर आयु छ भने नेपाल चाहिँ नि विश्वको उसमा 139 राष्ट्रमा पर्छ। र त्यसले गर्दा अहिले 70 वर्ष चाहिँ नि हाम्रो सरदर आयु देखिएको छ। र त्यो अहिले चार्टले के देखाउँछ भनेदेखि 1950 देखि अहिले 2050 मा गएर 16% विश्वको जनसङ्ख्यामा 16% चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकले कभर गर्ने ढाक्ने चाहिँ नि आँकडा देखिएको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको परिकल्पना गरेर मैले यो कार्यक्रम सुरु गरेको छु। त्यसले नि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले मैले गरिराखेको केही झलकहरू यहाँलाई देखाउन गइराखेको छु। र यसको नाम हो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी केन्द्रीय कार्यालय। र हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी केन्द्रीय कार्यालयको उसमा अहिले हामीले 9वटा शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै गइराखेका छौँ। र यदि हाम्रो चाहिँ यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको समयमा नै रोकथाम गर्नु, यदि हामीले रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै केही गर्न सकिन्छ भनेर नन कम्युनिकेबल डिजिजमा चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्ने विषयमा हामीले गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि यो रोग चाहिँ हामीले घटाउन सक्यौँ भनेदेखि मृगोला रोगदेखि लिएर विभिन्न अन्धोपन, हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता हुनेले गर्दाखेरि परिवार, समुदाय र राष्ट्रलाई नै ठुलो आर्थिक भार पर्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बेलायमा पूर्ण हुन्छ। र त्यो चार्टले के हुन्छ, मधुमेह लागेको मान्छेहरूलाई हुने समस्याहरू त्यहाँ चार्टमा देखिराखेको छ, हेर्नु होला हजुरहरूले। अन्धोपन हुन्छ, मृगोलाले समस्या, हृदयघात, मस्तिष्कघात र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस संस्थाले विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आएको विषयमा अहिले 9वटा कार्यक्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। र त्यसमा हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ नि यो बुढ्यौलीको उसलाई हेरेर त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई क्रियाकलापलाई सहयोग होस् भनेर यो कार्यक्रम गर्दै आइराखेको छौँ। अहिले हामीले ललितपुरमा 6वटा शाखा छ, केन्द्रीय कार्यालय, भैरवगुठी, ढल्केश्वर, त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक देव सेवा सुनागोठी, देसाल समाज, बागमती गाउँपालिका। यो बागमती गाउँपालिका भनेको चाहिँ सबैभन्दा ललितपुरको अन्तिम भागमा पर्छ, त्यहाँ पनि हामीले शाखा खोलेका छौँ। र काठमाडौँमा 2टा, चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 8 मा, र काभ्रेमा ख्याको भन्ने ठाउँमा एउटा। भनेपछि हामीले अहिले 9वटा शाखाबाट सेवा गर्दै आएका छौँ। र यो कार्यक्रम गर्नलाई त्यो चाडदेखि लिएर चिकित्सकहरूले यो संस्थालाई सहयोग गर्नुभएको छ, जसले मलाई धेरै सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूले आजसम्म निःशुल्क गरिराखेको यो चाहिँ नि उहाँहरूको फोटो हो। किताब अब अहिले हजुरलाई हात हातमा आउँदैछ। यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको हामीले किताब निकालेका छौँ र विभिन्न कार्य गरेका छौँ। त्यसपछि एकछिन यो ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैलाई बुक उपलब्ध गराएका छौँ। यो बुक उपलब्ध किन गराएका छौँ भने उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले हरेक हप्ता, हरेक महिनाको चाहिँ यो रेकर्ड गर्ने गरेका छौँ। र यो गरेको हामीले कार्य फोटोहरू छ, जहाँ हामीले योगा गरिराखेका पनि छौँ। त्यो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ भयो, त्यो हेर्नु। त्यसपछि आएर वृद्ध वृद्धाहरूको गुणस्तरीय जीवनमा भर्खरै मैले पिएचडी गरेको छु, यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। र ज्येष्ठ नागरिक अवस्था यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको 14 वडाबाट मैले स्याम्पल कलेक्सन गरेर गरेको हो। अहिले मैले यो ठेचोलाई मैले किन केन्द्रबिन्दु गरेको छु भनेदेखि सबै ठाउँमा समस्या छ, तर ठेचोलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा मैले के गरेको छु भनेदेखि
ठेचोको जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिकको सन् 2021 को तथ्याङ्क अनुसार 1219 छ र 25 वर्षपछि यो चाहिँ 2500 पुग्ने सम्भावना छ। यो 2500 पुग्ने सम्भावनालाई अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यो अहिले महाअभियान सुरु गर्न म अगाडि बढिराखेको छु। एउटा परिकल्पनाको एउटा बिल्डिङ बनाएको छु। पच्चिससय मान्छेलाई अब दिनभरि आएर बस्ने एउटा चाहिँ ठुलो हल बनाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा परिकल्पना गरेर म अगाडि बढेको छु। यो मेरो सपना हो, सपना नलिकन त्यो ठाउँमा पुगिँदैन। अब यसलाई प्रयास गर्दैछु र हामीले सिधै अहिले यसको लागि छुट्टै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क खोलेका छौँ र यसलाई हामीले QR कोड पनि राखिदिएका छौँ। हजुरहरूको हातमा हामीले एउटा ब्रोचर पनि अहिले बाँडिसकेका छौँ र यसरी यो संस्थाले अब अलिकता अगाडि बढेर केही थप कार्यक्रम गर्न सकिन्छ कि अथवा दिउँसभरि ज्येष्ठ नागरिकहरू ल्याएर कमसेकम यत्रो हल एउटा भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई विभिन्न एक्टिभिटिजहरू कार्यक्रम गराएर यो कार्यक्रम गरेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ कि भन्ने परिकल्पना छ। अहिले हामीले खालि हप्ताको एक दिन परीक्षण मात्रै गर्ने गरेका छौँ भनेदेखि अब हामीले हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ल्याएर विभिन्न क्रियाकलाप गराएर उहाँहरूलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि विभिन्न एक्टिभिटिज गर्ने एउटा चाहिँ नि परियोजनाको लागि हामीले यो महाअभियान लिएर आएको छु मैले। र यो महाअभियानमा मैले हरेक व्यक्तिमा कम्तीमा 100 रुपियाँ मात्रै डोनेसन गर्नुभयो र चाहिँ नि म 50 लाख जनसङ्ख्यामा पुग्न सकेँ भने यो महाअभियान पुरा हुन्छ भनेर म यसमा लागिराखेको छु र म यसलाई अगाडि बढाइ पनि सकेको छु। अब यसलाई मैले अगाडि बढाउनको लागि अहिले प्रसार प्रसारमा म लागिराखेको छु र यहाँहरूको सल्लाह सहयोग र सुझावको मैले अपेक्षा गरेको छु। हामीलाई अहिले ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोष भन्ने एउटा संस्था खडा गरेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोषमा 5000 भन्दा माथि दिनेलाई चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकको संस्थामा चाहिँ सदस्य बनाएको छौँ। त सदस्य बनाउने क्रममा अहिले 104 जना पुग्नु भएको छ र अहिले 104 जना पुग्ने क्रममा अहिले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोषको एउटा फन्डमा 1 लाख रुपियाँ चाहिँ जम्मा भएको छ र अहिले यो महाअभियानमा सहयोग गर्नेमा चाहिँ नि यो बिउ मनी अथवा अङ्ग्रेजीमा सिड मनी भन्छ र अहिले हालसम्म हामीलाई उपलब्ध भएको यो महाअभियानमा हरिभक्त बुढाथोकीज्यूले 25,000 रुपियाँ दिएर सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई मुरी धन्यवाद र एकचोटि मैले सरलाई उठाएँ पनि, सरले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँले सुरुमै मैले यो महाअभियानको कुरा राख्न छ उहाँले आफ्नो तर्फबाट घरबाट तुरुन्त 25,000 दिएर सुरु गर्नुभएको छ र उहाँले यो गीत बनाउनको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको गीतदेखि लिएर हरेक यो संस्थालाई सहयोग गर्दाखेरि लगभग अहिले 1,25,000 रुपियाँ उहाँले यो संस्थालाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ। उहाँले म यो संस्था र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गरी थप गरेर मेरो परिवारबाट 55,555 रुपियाँ राखिसकेको छु। त्यसपछि महेन्द्र विष्टबाट 1,000, डाक्टर सुनिता शर्माज्यूबाट 25,000, हाम्रो बाबु बोगटी देखाउँदा र टोटल अहिले हामीलाई 1,11,555 यो महाअभियानमा सुरु भइसकेको छ र यो महाअभियानमा हुने जति सबै छुट्टै एउटा एकाउन्ट हुनेछ। यहाँहरू जसले डोनेसन गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले विभिन्न तर्फबाट हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि हामीले त्यो पेपरमा पनि हामीले लेखेका छौँ र
र यहाँ सहयोग गर्नेहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद। नेक्स्ट यी विभिन्न कार्यक्रम गरे बाद मैले राष्ट्रपतिजीबाट सम्मान पनि लिएको छु र यसमा अब हजुरहरूलाई मलाई केही कन्भर्सेसन गर्नु छ त्यहाँ मैले कन्ट्याक्ट नम्बर राखेँ। ल मैले यति भन्दै मेरो अहिले प्रतिवेदन सक्न चाहन्छु र यति बेलासम्म सुनिदिनु भयो। मुरी धन्यवाद दिँदै म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मिलन हाम्रो चौतारी गाउँ सहर चौतारी, मिलन हाम्रो चौतारी गाउँ सहर चौतारी। आहा उपचारको केन्द्र हो यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी। आहा उपचारको केन्द्र हो यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी। चौतारी चौतारी ज्येष्ठ नागरिक चौतारी रहोस् यो सेवाको स्वच्छ छवि सधैँ अघि